الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرت العلامہ مولانا سید شاہ اشرف رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ خطبہ رئیچور شمس عالم حسینی اور حاضرین سنی اجتماع و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ہم مرنے کے بعد سب لوگ مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کو ابھی کافی دیر تک بیٹھنا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کے بیانات کو بھی سننا ہے، ان کی زیارت بھی کرنا ہے۔ آپ اتنا آہستہ درود پڑھے تو کام نہیں چلے گا، اتنی بلند آواز سے درود پڑھو کہ میدان کے باہر کے لوگ بھی آواز کو سن کے جان لیں غلامان مصطفیٰ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج آپ کو اور ہم سب کو سنی دعوت اسلامی کے روح پرور سنی اجتماع مہیلا سماج گراؤنڈ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہیں۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے حبیب کے ذکر کے صدقے میں، اولیاء اکرام کے ذکر کے صدقے میں، غوث و خواجہ و رضا کے ذکر کے صدقے میں ہماری عمریں دراز فرما، ہمیں ناگانی موت اور آفت بلاؤں سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو آنے والا سال پھر سے 11ویں کا مہینہ نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، میں نے ابھی آپ کو درود و سلام پڑھایا ہے اور آپ درود شریف پڑھنے میں کچھ لوگ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے انسنی کرتے ہوئے یوں ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ آئیے درود
पाक पढ़ने की फजीलत भी रखूं और दरूद ना पढ़ने का अंजाम भी क्या होता है ये भी आप जान ले। अगर आप दोनों भी बातें जान लेंगे तो मेरा यकीन है सुन्नी दावत इस्लामी के इस रूह परवर 7वां सालाना सुन्नी इज्तिमा में आने के बाद ये सोच लेकर उठेंगे कि कल का जो सूरज तुलू होगा हमारी जिंदगी में एक नया इनकलाब लेकर आएगा। आओ सरकारे मदीना के दीवानों, दरूद शरीफ नहीं पढ़ने वाले का अंजाम क्या होता है, दरूद और सलाम पढ़ने के लिए जो लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं उनका हश्र क्या होता है। अल्लाह अकबर। एक शख्स का इंतकाल हुआ, लोग उसे दफन करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र तैयार करते हैं, मगर क्या देखा कि उस कब्र में एक काला सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। लोग घबरा गए, इतना बड़ा भयानक काला सांप उसकी कब्र में मौजूद है। अब उस मैयत को दफन नहीं करते बल्कि वहां से फौरन दूसरी जगह उस कब्र को बंद कर देते हैं। दूसरी जगह उन्होंने कब्र खोदी, वही काला सांप वहां भी मौजूद है। तीसरी जगह उन्होंने कब्र खोदी, वही काला सांप वहां भी मौजूद है। अब तीसरी जगह जब उन्होंने उस सांप को पाया तो हैरान हो गए। अल्लाह ने सांप को बोलने की ताकत देता है, ऊपर वालों को सुनने की कुव्वत देता है। सांप अपने हाल से कहता है, अपनी जुबान से कहता है, तुम जहां चाहो आखिर इसका गुनाह क्या है, आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। अभी हम दफन भी नहीं करें मगर तू कब्र में अभी से आया है। वो सांप क्या कहता है, दिल के कान खोलकर सुन लो। आपको भी कब्र में सोना है, हमको भी कब्र में सोना है, आपको भी कब्र में डाला जाएगा, हमको भी कब्र में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो सांप क्या कहता है, आप दिल के कान खोलकर सुन लेना। वो सांप से इन्होंने पूछा, बता कि आखिर इसका गुनाह कौन सा है जो अभी से तू इसे सजा देने के लिए आया है, आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है। वो सांप क्या कहता है, आप इसे गौर से सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने। वो सांप कहता है, ये वो शख्स है जो मोहम्मद का नाम सुनकर दरूद नहीं पढ़ता था, जो नबी का नाम सुनकर दरूद नहीं पढ़ता, उसकी खबर में मैं उसे अजाब देने के लिए आता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या बात समझ में आ गई। अल्लाह अकबर। अगर नबी का नाम सुनकर दरूद नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारी कब्र में भी सांप जरूर आएगा। अगर अपनी कब्र को सांप और बिच्छुओं से पाक करना चाहते हो, अपने कफन को मैला होने से बचाना चाहते हो, अपनी बॉडी को सड़ने से बचाना चाहते हो, आओ आज से गुनाहों से तौबा करो, मुस्तफा के दीवाने बन जाओ और नबी के इश्क में दरूद और सलाम पढ़ने वाले बन जाओ। आज जरूरत है इस बात की कि हम कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें ताकि हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, ताकि हमारी कब्र में अल्लाह हमारे लिए जन्नत की ठंडी हवाएं अता करे। हम महिला समाज में क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ, इसलिए ताकि हमारी आखिरत अच्छी गुजरे, हमारी कब्र अच्छी गुजरे। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, दरूद शरीफ अगर नबी का नाम सुनकर ना पढ़े उस पर सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह क्यों ना हो, इसलिए कि मोहम्मद ना होते तो हम भी ना होते, मोहम्मद ना होते तो जमीन भी ना होती, मोहम्मद ना होते तो आसमान भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो सूरज भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो चांद भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो दरख्त ना होते, शजर ना होते, बहरोबर ना होते। जो कुछ भी बना है और मिला है मोहम्मद के सदक़े में मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, जब भी नबी का नाम आए तो आप क्या बोलेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए क्या बोलेंगे, और जोर से माशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कोई बात अच्छी लगी तो क्या बोलेंगे, और मोहब्बत से। इधर से आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलो, इसलिए कि मैं आपके सामने तकरीर करने नहीं, आपके सामने आपका एक माहौल बनाकर आने वाली अजीम हस्तियों को आपके सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग पूरी तवज्जो के साथ यहाँ से जो पैगाम दिया जाएगा इसको ना कि सुन के छोड़ा जाए बल्कि इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। जब भी कोई बात अच्छी लगे तो आप सब मिलकर क्या कहेंगे, और जोर से बोलो माशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। एक बार सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बार अगर सुभान अल्लाह कहेंगे अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता करेगा।
देखिए मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये सवाब दिखने वाला नहीं मेरे भाई, ये सवाब, ये नेकियां अब नजर नहीं आती। जब हमारे बदन से रूह निकल जाए, जब हमारी बॉडी घर में पड़ जाएगी, हमारी लाश गिर जाएगी, उस वक्त मरने के बाद नेकियां क्या है, नेकियां का पता चलेगा, सवाब क्या चीज है पता चलेगा, नेकियों की अहमियत का अंदाजा उस वक्त लगेगा। मरने के बाद अब नजर आने वाली चीजें नहीं है, अभी से कर लो। एक मौका मिला है कि इस महिला समाज गिरोह में जब भी कोई बात अच्छी लगे, सुभान अल्लाह कह कह कर यहाँ के दीवारों को, जमीन को गवाह बनाओ, ताकि क़यामत के दिन हमारे हक में ये मैदान गवाही देगा, ये मैदान गवाही देगा। इसलिए जब भी बात अच्छी लगी तो क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, और जोर से। मुसलमानों, आज जज्बे की जरूरत है, आज अमल की जरूरत है, आज इश्क नबी को दिल में बसाकर इस तरह अपने रब की पाकी बयान करने की जरूरत है। अगर ये जज्बा हमारे अंदर कायम रहा, अगर हम मुत्तहिद होकर जब सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की रहमत झूम झूम कर इस मैदान में बरसते रहेगी और रहमत के छींटे हम पर पड़ रहे हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। एक बार सुभान अल्लाह कहे तो 10 नेकियां मिलते हैं, एक बार सुभान अल्लाह कहें तो 10 नेकियां मिलते हैं। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पढ़ा हूँ, तिलावत किया हूँ, उसका तर्जुमा सुन ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने कुरान इस मुकद्दस के अंदर ईमान वालों से खिताब कर रहा है, ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह को एक मानने वालो, मोहम्मद को खातमन नबीन मानने वालों, नबी को सैयदुल बशर मानने वालों, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह से डरते रहो। जो अल्लाह से डरता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डरा सकती है, वो दुनिया से नहीं डरता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, जिसके दिल में खौफ खुदा तारी हो जाए, खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, वो शख्स गुनाह नहीं करता, वो शख्स बुराइयां नहीं करता, वो शख्स कैरम नहीं खेलता, वो शख्स पत्ते नहीं खेलता, वो शख्स नशा आवर चीजें नहीं लेता। जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, वो गुनाहों से नफरत करता है, नेकियों से मोहब्बत करता है, और ऐसे मैदान में बैठकर सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह कहता है। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। खौफ खुदा क्या चीज है? अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। कुरान कहता है जो अल्लाह से डरता है, याद रखिए कोई उसे डराने वाला नहीं होगा, वो किसी से डरने वाला नहीं होगा। जिसके दिल में खौफ खुदा तारी हो जाए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ तारी हो जाए, अल्लाह अकबर, वो कदम कदम पर ये चाहता है कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। कोई गलत कदम नहीं उठाता, कभी कोई गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ते, उसके दिल में खौफ तारी होता है। आइए अल्लाह वालों के दिल में किस कदर अल्लाह का डर था, एक वाकया आपके सामने रखता हुआ गुजरो। अभी अभी हमारे सामने से गौसे आजम का महीना गुजर गया, बड़े पीर का महीना गुजर गया। चलिए अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाकया आपके सामने रखूं। ये अल्लाह के बरगिज़िदा बंदे हैं, गौसे आजम के वालिद हैं। अल्लाह अकबर, इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं, अपनी सारी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजारने वाले, अल्लाह के खौफ से डरने वाले। एक मर्तबा कई दिन से आप जंगल में इबादत में लगे थे, आपको शिद्दत से भूख लग रही थी। आप वजू बनाने के लिए जब दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं तो उसी दरिया में एक बहता हुआ सेब आ गया। आपने फौरन उस सेब को देखा तो सेब को लेते हैं और खा लेते हैं। सेब को खाने के बाद आपके दिल में खौफ तारी हुआ, मैंने जो सेब खाया इसके मालिक से बगैर इजाजत के इस सेब को खा लिया, कहीं क़यामत में अल्लाह मुझसे इसके
अकबर क़यामत के तस्वुर से कांपने लगे, मैदान महशर के तस्वुर से डरने लगे, अल्लाह का खौफ दिल में तारी हुआ। एक सेब खाने के बाद आप इस कदर लर्जा बरंदम हो गए कि बगैर इजाजत के मैंने ये सेब खा लिया। फौरन आपने सोचा चलो अगर अल्लाह को राजी करना है तो सेब के मालिक को ढूंढो और जहां भी हो उसको उससे मुलाकात करें और उससे माफी तलब करें। आप जिस तरफ से सेब बहता हुआ आया उसी जानिब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कई लंबा सफर तय करने के बाद आपने देखा कि सेब का दरख्त है, उसकी टहनियां झुकी हुई है, उसी से सेब कट 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 कर गिर रहे हैं। आप अंदाजा लगाए, उसी बाग के अंदर दाखिल हुए, देखा तो वहां अंदर एक अल्लाह वाले बैठे हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि एक नौजवान बाग में आया है। आने के बाद उन्होंने सलाम किया, कहा कि हुजूर ये जो आपका बाग है ना, इस बाग में जो किनारे पर एक सेब का दरख्त है ना, इससे एक सेब गिरकर पानी में बहता हुआ आया, मैंने बगैर इजाजत के वो सेब खा लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। उन्होंने देखा क्योंकि वो भी अल्लाह वाले थे, ये भी अल्लाह वाले थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा हाँ हाँ माफी ऐसे नहीं होगी, 12 साल तक हमारे बाग की निगरानी करो, इसके बाद सोचा जाएगा। एक सेब खाने की वजह से, मेरे भाई जरा गौर तो करो, एक सेब खाने की वजह से अल्लाह से इतना डर रहे हैं और उस सेब की माफी तलब करने गए तो सजा ये कि 12 बरस तक, 12 साल तक बाग की निगरानी करना होगा। उन्होंने एतराज नहीं किया, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए, उन्होंने लोगों को नहीं जमाया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि खुद 12 साल तक आप बाग की निगरानी करते रहे। 12 बरस के बाद आप वापिस आते हैं, कहते हैं हुजूर वाला मैंने 12 साल तक बाग की निगरानी कर चुका हूँ, अब तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब उन्होंने कहा एक और शर्त है, उस शर्त को पूरी करेंगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। कहा कौन सी शर्त है? मेरी एक बेटी है जो आंख से अंधी है, आपको उससे निकाह करना होगा। मेरी बेटी है वो कान से बहरी है, तुम उससे निकाह करना होगा। वो मुंह से गूंगी है, हाथ उसके नहीं है, पैर से लंगड़ी और माजूर है, ऐसी अपाहिज लड़की से तुमको निकाह करना होगा। अगर तुम इस लड़की से निकाह करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा नौजवान जो ऐसी लड़की से शादी कर सके? है कोई ऐसा नौजवान जो ऐसी अपाहिज लड़की से शादी कर सके? मगर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त क़यामत के तस्वुर से, अल्लाह के खौफ से आप थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर लिए। एक आंख नहीं, कान नहीं, बोलती नहीं, सुनती नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, ऐसी अपाहिज लड़की से शादी करना गोया के दुनिया ही में एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने ऊपर मोलने के बराबर है। थोड़ी देर में आंख को बंद करके खोलते हैं, कहा क़यामत की सख्तियों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सेब खाने की वजह से अगर ऐसी लड़की से मुझे निकाह करना पड़ा, अगर करने के बाद आप माफ करेंगे तो मुझे मंजूर है कि आप निकाह कर दीजिए, निकाह कर दीजिए। अल्लाह अकबर। निकाह हुआ, तवज्जो चाहता हूँ, निकाह हुआ। होने के बाद, निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन के कमरे में गया। देखिए तवज्जो से सुने, दूल्हा जब दुल्हन के कमरे में जाता है ना, आज के भी दूल्हे जाते हैं, आज के जाने वालों का अंदाज अलग है। आप जरा इससे इबरत तो हासिल करो, दर्स तो हासिल करो। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसे दुल्हन के कमरे में कदम रखते हैं, सबसे पहले उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो दुल्हन ने वालेकुम अस्सलाम कहा और मोहब्बत से वालेकुम अस्सलाम कहा। जैसे ही जवाब आया, हजरत अबू सालेह कदमों को आगे नहीं बढ़ाते, ठहर गए। अरे इनके वालिद ने तो कहा ये सुनती नहीं, ये तो सुन रही है। इनके वालिद ने कहा ये बोलती नहीं, ये तो जवाब दे रही है। इनके वालिद ने कहा ये तो आंख से अंधी है, ये तो देख रही है। इनके वालिद ने कहा इसके हाथ नहीं, हाथ सलामत
خیر سلامت، اللہ اکبر، کہیں غلط کمرے میں تو نہیں آیا، ایک سیب کھا کر 12 برس تک اب تک نگرانی کرنا پڑا، کہیں غلط کمرے میں جانے کی وجہ سے کہیں اور سزا لمبی نہ ہو جائے۔ الٹے پاؤں واپس آئے، کہا سسر جی، انہوں نے کہا بولو داماد جی، آپ نے جو کہا اس میں وہ نہیں ہے۔ کہا میں نے کیا کہا؟ ارے آپ نے کہا تھا وہ آنکھ سے اندھی ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اس لیے میں نے میری بیٹی کو آنکھ سے اندھی کہا کہ آج تک اس نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میری بیٹی نے آنکھ کھولی ہے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھا، قرآن مقدس کو دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ جب بھی دیکھتی ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، اور ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے سے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری، اسی لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی کسی کی غیبت اور کسی کے دیواروں کو کان لگا کر گلے شکوے نہیں سنے ہیں۔ جب بھی میری بیٹی نے سنا ہے، اذان کے کلمات کو سنا ہے، تلاوت قرآن کو سنا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا کان سے بہری ہے اور گونگی، اسی لیے کہا خلاف شرع میری بیٹی آج تک کوئی جملہ نہیں کہا۔ جب بھی زبان سے جملے نکلے، اچھے اچھے جملے نکلے، شریعت کے دائرے میں نکلے، اللہ اکبر۔ میری بہنوں غور سے سنو، میری ماں بہنیں بھی توجہ سے سنیں، اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے ہاتھ نہیں کہا کہ ان ہاتھوں سے کبھی بھی کسی کی طرف انگلیاں نہیں اٹھے اور شریعت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھے۔ قدم اس لیے نہیں کہا کہ میری بیٹی کا قدم شریعت کے خلاف نہیں گیا، اس لیے میں نے کہا وہ پیر سے معذور ہے، اللہ اکبر۔ اے میری بہنوں، آنے والے اس مقدس محفل میں آنے والوں، اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ذرا غور تو کرو، آنکھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، پیروں سے پاک ہے، پوری سراپا جب خاتون پاک ہوتی ہے تو جب دونوں کا ملن ہوتا ہے تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، محبوب سبحانی پیدا ہوتے ہیں۔ ماں سراپا پاک ہو جائے، انہی عورتوں کے شکم سے اللہ والے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں غور کریں، غوث اعظم کی امی جان کے اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کر دو۔ انشاءاللہ جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو رسول کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک خدا کے خوف سے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے 12 سال تک باغ کی نگرانی بھی کرے، اور ایسی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا تو پھر نکاح ہونے کے بعد پتا چلا کہ سراپا پاک ہے، تو ماشاءاللہ انہی کی وہ والدہ ہے، انہی کی وہ ماں ہے جن کی ہم 11ویں شریف بنا رہے ہیں، جن کی ہم 11ویں بنا رہے ہیں۔ ماں پاک باپ پاک تو حضور غوث اعظم غوث پاک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اے سرکار کے دیوانوں، اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی ہمارا ذہن ایک طرف نہیں ہے، جلسے میں بیٹھے ہیں مگر توجہ ادھر نہیں ہے، یہاں کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ میں ماحول بنانے کے لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ٹاپک سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ کے نبی کا، جو مرنے کے بعد خبر میں آنے والے ہیں۔ کس کا ذکر ہو رہا؟ وہ مہلا سماج کے باہر ٹھہرنے والوں، مولانا کا انتظار کرنے والوں، مولانا آئیں گے، قاری رضوان صاحب بھی آئیں گے، آپ پہلے آ کر بیٹھو تو صحیح۔ خدا کی رحمت یہاں جو برس رہی ہے، باہر سڑکوں پر نہیں، جہاں بیٹھے ہیں مسلمان، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، اور زور سے بولو، ایسا نہیں چلتا، سب پیچھے والے مل کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا چیز ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، امت کی فکر کرنے والے مصطفیٰ نے ہمیں کیا ذہن دیا اور کیا سوچ عطا کر دی، اور آج یہ امت بکھر کر رہ گئی۔ ہم جلسے کے لیے بلاتے ہیں، اجتماع کے لیے بلاتے ہیں، لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولانا کب آ رہے، ان کو مائک کب دے رہے؟ ارے آپ یہ کیوں نہیں کہتے مصطفیٰ کا ذکر جلدی شروع کرو تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میری
आखिरत संवर जाए, मेरी खबर संवर जाए। आएंगे मौलाना, रोज की रातें सोना है, रोज की रातें फिरना है, रोज की रातें मोबाइल में घुमाना है, रोज रातें हमारी बिस्तर पर गुजरती है, मोबाइल में गुजरती है, यूट्यूब में गुजरती है, कट्टों पर गुजरती है। आज की रात महिला समाज गिरोह में गुजार दो, इंशाअल्लाह ये रात हमारे लिए खबर के अंधेरे को दूर करके रोशनी दिलाने वाली रात है, रोशनी दिलाने वाली रात है। हमारे कफन को फटने नहीं देगी आज की रात, हमारे बॉडी को सड़ने नहीं देगी आज की रात। आज की रात मुबारक रात है, क्योंकि महिला समाज में सियासी जलसा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो रहा है, उन्हीं की याद मनाई जा रही है। ऐ दीवानों, एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। उधर से आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमकर बैठे रहें, आएंगे बुलबुले बागे मदीना, आएंगे पूरी दुनिया में जिनकी धूम मची है, आएंगे तुम्हारे बैठने के अंदाज को देखकर। जब वो स्टेज पे चढ़ेंगे, उनको देखकर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो कारी रिजवान खान साहब समझेंगे रायचूर में किस कदर इश्के रसूल, इश्के औलिया दिलों में बसा हुआ है कि लोग बगैर हमें कुछ कहने से पहले सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये सुभान अल्लाह कहना इस बात की दलील है कि हम जाग रहे हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह जोर से बोलने का फायदा क्या है? अगर आप सुभान अल्लाह जोर से बोले, बावाज़ बुलंद बोले, अगर आजू बाजू वाले के कान में थोड़ी तकलीफ हो रही या बॉडी में कुछ वाइब्रेशन हो रहा, तो समझ लो उसके आंग में है, उसके आंग में, बॉडी में है। अल्लाह के नाम से जिसे चीड़ पैदा होती ना, समझ लो अल्लाह के नाम से शैतान भाग जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। शैतान क्या है? भाग जाता है। इसलिए अल्लाह का नाम जब फजर की अजान में मौजूद लेता ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त आपने देखा होगा कुत्ते रोते हैं। क्यों रोते हैं? अल्लाह का नाम सुनकर शैतान भागता है। बोलो जी सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। अरे सुभान अल्लाह यहाँ बोले तो अर्श हिलता है। अल्लाह कहता ठहर जा, कहता है अर्श मौला बख्श दे, जो महिला समाज में बैठे ना पहले बख्श दे। अल्लाह कहता तू गवार हो, मैं सबको बख्श दिया। ये बख्शिश की रात है, ये बख्शिश की महफिल है। यहाँ जो बैठे हैं हम अपनी मर्जी से नहीं आए। किसी ने क्या खूब कहा, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और जहां जिक्रे हबीब होता है, जहां जिक्रे हबीब होता है, खुद खुदा करीब होता है। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये जरा समझिए, शेर को समझेंगे तो आप और जोश में आएंगे। क्या बोल रहा शायर? जहां जिक्रे हबीब होता है, खुद खुदा। अब आप लोग दूर दूर कहीं कोई भाई करीब करीब होना ना, खुदा जब करीब होता तो हम दूर क्यों? ये वो महफिल है जिसमें रहमतों का नुज़ूल हो रहा, बरकतें हर तरफ से मिल रही है। रोज तो सोना है, रोज तो रोना है। घर में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, पैसों में बरकत नहीं, तिजारत में तरक्की नहीं, कर्जे फिटते नहीं, बच्ची को रिश्ते आते नहीं। अरे ये सब दिल में इरादा करके इज्तिमा में बैठो, पूरा सलाम हुए तक हलने वाला नहीं। मगर मौला ये बैठना का एक ही मकसद है, मेरे जितने काम पेंडिंग है ये जिक्र की बरकत से पूरे काम एंडिंग तक पहुंचा दे। इंशाअल्लाह कल से हमारे कामों में अल्लाह बरकत अता फरमा देगा, तरक्की अता फरमा देगा। ये महफिल मामूली नहीं है। अच्छी अच्छी नीयतें कर लो, अच्छे अच्छे दिल में इरादे कर लो, अल्लाह यकीनन हमारी मुरादों को पूरी फरमा देगा। पता नहीं इतने मजमे में कौन अल्लाह का बंदा होगा जिसके आने की वजह से हमारा इज्तिमा भी कबूल हो जाएगा और यहाँ बैठने वालों की दुआ भी कबूल होगी। बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो।
अब धीरे धीरे लोग आते ही रहेंगे। तो जहां जिक्र हबीब होता है, फिर मैं ये शेर कह रहा हूं, दूर दराज जो लोग खड़े हैं, दूर दराज जो लोग बैठे हैं, इस इंतजार में कि आंदे मौलाना आंदे, आएंगे मौलाना, आप अगर आएंगे तो आ ही जाएंगे, वो भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। ऐसी हस्ती हमारे दरमियान में आने वाली है, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में जिनकी धूम मची है, कौन है ये? अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अल्लाह अकबर, अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरतुल अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब, सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती हमारे दरमियान में कुछ ही लम्हों में जलवागर होगी, अल्लाह अकबर। लोग तो काबा जाते हैं, काबे को छीते ही फख्र महसूस करते हैं, कोई गिलाफ को छीने के लिए तड़पता है, कोई काबे को छीने के लिए तड़पता है। मगर खुश नसीब हमारी ये है कि हमारे दरमियान में अब जो आने वाले हैं वो हस्ती है, अल्लाह ने इनको अपने फजल से आले नबी औलाद अली के सदक़े में शाकिर साहब सिर्फ काबे को नहीं छुए, काबे में जाने का मौका मिल गया है, काबे के अंदर गए हैं और उस अंदर काबे में जाकर उम्मत के लिए दुआ करे, नबी की उम्मत के लिए दुआ करे, आलम इस्लाम के लिए दुआएं करे। ऐसी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान में आने वाली है। और उसके अलावा भी बुलबुल बाग़े मदीना नाते पढ़ते पढ़ते इनका भी ये आलम हो गया कि इन पर भी अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि ये भी काबे के अंदर दाखिल हुए। माशाअल्लाह। और मोहब्बत से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोले ना भाई, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए अभी से आपको जगा रहा हूँ, अभी तो आपको जागना है, आज की रात कुर्बानी दो। रोज रात तो हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते थे ना, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे जो पैगंबर अभी हम पैदा नहीं हुए, हम गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं, मेरी उम्मत को बख्श दे मेरे मौला। आज ये उम्मत 1-2 घंटे बैठने को तैयार नहीं, आज ये उम्मत जिक्र मुस्तफा सुनने को तैयार नहीं। कामयाबी तलाश करने वालों, कामयाबी दुनियावी तालीम से नहीं मिलती, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के सांचे में ढलकर जो इल्म हासिल किया जाएगा, उसी की बुनियाद पर अल्लाह कामयाबी अता कर देगा। ये कामयाबी की तरफ ले जाने वाली महफिल है। हमारे नबी हम गुनाहगारों के लिए रात रात रोते रहे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। इतना रोते थे, इस मंजर को आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी यूं कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, याद रखना, माँ की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बीवी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बहन की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बाबा की मोहब्बत खबर तक है, भैया की मोहब्बत खबर तक है, दादा की मोहब्बत खबर तक है, नाना की मोहब्बत खबर तक है। खबर में ना नाना उतरेगा, ना दादा उतरेगा, ना बेटा आएगा, कोई हमारी खबर में नहीं आता, सब खबर तक आते हैं। औरतें घर की ढेलिस तक आती है, जब घर से जोन जनाजा उठता है, मैयत को उठाया जाता है, दरवाजे के पास खड़ी होकर औरतें रोती है, मेरे जिगर के टुकड़े को कहां ले जा रहे हो, मेरे बच्चे को कहां ले जा रहे हो। माएं रो रही है, बीवी रो रही है, मेरे शोहर को कहां ले जा रहे हो। अब ऐसे जगह ले जाएंगे, वहां से कभी लौट कर नहीं आएंगे। लोगों, जिंदगी भर वहां हमको हजारों बरस सोना है, उस सोने को अगर आप वहां की कब्र की तारीख को नूर में तब्दील करना चाहते हो, आओ इसी महफिल में बैठो, करीब करीब होकर बैठो, मिलजुल कर बैठो और बता दो मुसलमान सफों से बिखरा हुआ नहीं है। हमारा एकजुट होकर बैठना ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की दलील है। इसी बैठने से अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा, मोहब्बत पैदा कर देगा। माँ की मोहब्बत खबर तक है, बीवी की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बीवी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बहन की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, नानी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, दादी की मोहब्बत घर की ढेलिस तक है, बाप की मोहब्बत खबर तक है, दादा की मोहब्बत खबर तक है, नाना की मोहब्बत खबर तक है, चाचा की मोहब्बत खबर तक है, मामू की मोहब्बत खबर तक है। खबर में नहीं, सारी मोहब्बतें जहां खत्म हो जाती है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। खबर में अगर किसी की मोहब्बत काम आती है तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है। मरने के बाद सब लोग खबर में छोड़ दिए चले गए, मगर
40 कदम भी नहीं पहुंचे, मदीने से रसूलुल्लाह आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं। अब जब नबी आएंगे, अब मैयत को नबी देखेंगे, अगर नबी देख रहे हैं वो गुटखा खाने वाला है, वो दाढ़ी मुंडाने वाला है, वो सर पे जानवरों की जैसी कटिंग बनाने वाला है, अपने कान में बौली डालने वाला है, हाथ में कड़ा डालने वाला है, हाथ में नाड़े भरने वाला है, और लोगों की तौहीन करने वाला है, माँ को तकलीफ देने वाला है, बाप को सताने वाला है, अगर ऐसा शख्स आएगा नबी वहां से चेहरा फेरेंगे। अगर नबी चेहरा फेर ले तो हमें बचाने वाला कौन होगा? ए मुसलमानों, अभी वक्त है, सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ये दावत दी जाती है। आज तक हमने कटिंग बनाए हजारों रुपए खर्च करके, आज सच्ची तौबा कर लो, मैं ऐसी कटिंग नहीं बनाऊंगा जिसको ना रसूल ने पसंद किया, जिसको ना गौसे आजम ने पसंद किया, जिसको ना इमाम हुसैन ने पसंद किया। आज से तय करो कि मैं आज के बाद ऐसा पैंट नहीं पहनूंगा जो फटा हुआ हो, जो टाइट हो, जो तहरत करने तक नहीं आता। खुदारा मुसलमानों, सारी बुराइयों से तौबा करो, गुटखा खाना छोड़ दो, सिगरेट नोशी छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, इसलिए कि खबर में नबी आने वाले हैं, उनको चेहरा दिखाना पड़ेगा। अगर नबी देखेंगे, अगर सारी बुराइयां हैं, नबी अपना चेहरा पलटा देंगे तो फिर याद रखना, खबर ऐसे दबा देगी, ऐसे दबा देगी कि पसलियां टूट जाएगी, आपस में मिल जाएगी। वहां ना माँ बचाने आती है, ना बाप बचाने आता है। जिस दोस्त के खातिर तुमने IPL मैच में शर्तें लगाए थे, क्रिकेट के लिए कड़क धूप में इधर 3 लकड़ियां, इधर 3 डंडे रखकर भाग दौड़ करने वालों, सख्त गर्मी में नमाज खजा हो रही है, नमाज का ख्याल नहीं, क्रिकेट का शौक है, फुटबॉल का शौक है, खेल कूदने का शौक है, इन सारे खुरफात से तौबा करो, इसलिए कि खबर में मुस्तफा आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं, हर एक की खबर में आने वाले हैं, हर एक की खबर में जलवागर होने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, जब खबर में हुजूर आएंगे, अब जब नबी देखेंगे तो क्या हम अपने नबी को दिखाने के काबिल हैं? मुंह खुदारा मुसलमानों, अपने नबी को खुश करना चाहते हो, फजर की नमाज पढ़ो। अपने नबी को खुश करना चाहते हो, जोहर की नमाज पढ़ो। अपने नबी को खुश करना चाहते हो, असर की नमाज पढ़ो। अपने नबी को खुश करना चाहते हो, मगरिब की नमाज पढ़ो। अपने नबी को खुश करना चाहते हो, इशा की नमाज पढ़ो। अपने नबी को खुश करना चाहते हो, सुन्नतों पर अमल करो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, पड़ोसी से अच्छा सलूक करो, रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाओ, कांटों को हटाओ। बताओ, मुसलमान दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफा का दीवाना है, रसूल का दीवाना है। आओ, अपने गले में दुनियादार का पट्टा नहीं, गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में डालो। आज जरूरत है हमें अमल करने की, आज जरूरत है हमें गुनाहों से नफरत करें, नेकियों से मोहब्बत करें। आज जरूरत है हमें कि बुराइयों के अड्डों को छोड़ दो, मस्जिदों को आबाद रखो। कौमे मुस्लिम मस्जिदों को वीरान कर दिया तो आज हमारे घरों पर बलाएं दस्तक देकर घरों में दाखिल हो रही है। मस्जिदों को वीरान रखने वालों, फजर के वक्त अपने घरों में सोए पड़े रहने वालों, आओ, जो फजर की नमाज में सोया पड़ा रहता है, मस्जिद बद्दुआ करती है ना। अगर मस्जिद बद्दुआ करे, ना तावीज का असर होता है, ना लींबू का असर होता है, ना तुम्हारे वज़ाइफ का असर होता है। अगर तुम असर देखना चाहते हो, फजर पढ़ना होगा। इसलिए अल्लाह ने फजर में वो ताकत रखा है, वो कुव्वत रखी है मेरे परवरदिगार ने। जो शख्स फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ के फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर देता है, उसके दिल को तस्कीन अता करता है, उसकी रूह को अल्लाह पाक करता है, उसकी बीपी को नॉर्मल किया जाता है, शुगर को अल्लाह उसके अंदर से खत्म कर देता है, कंट्रोल में आ जाता है। नमाज फजर शुगर को कंट्रोल करती है, नमाज फजर बीपी को नॉर्मल रखती है, नमाज फजर चेहरे पे नूर दिलाती है, नमाज फजर पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। हदीस में है, मेरे नबी ने कहा, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वो गोया अल्लाह के जिम्मे में रहता है।
اللہ کے ذمے میں رہتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں ہے۔ نماز فجر پڑھ کو تو دیکھو، خرزے پھٹنے نہیں، ادھر ادھر شکایت کرنے سے خرزے پھٹنے والے نہیں۔ رب کی بارگاہ میں آجا، سورج نکلنے سے پہلے دامن پھسار کر اللہ کے گھر میں بیٹھ، بول مولا سے، او کائنات کو چلانے والے رب العالمین، تیرے نبی نے اعلان کیا فجر پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، میں تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، محمد کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں میرے سر سے خرزے کا بوجھ اتار دے، روز مانگو، ایک دن کرم ہوگا، وہاں سے روزی اللہ دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جائے گا۔ عقل کام نہیں کرے گی۔ فجر پڑھنے والے کئی لوگ ایسے ترقی ہو چکے ہیں، ترقی پا چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ آؤ ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا کرو، جب ہمارے دل میں خوف خدا طاری ہوگا تبھی تو آدمی گناہوں سے نفرت کرے گا۔ آئیں گے وہ، آپ ادھر دیکھیں میرے بھائی، ادھر دیکھیں، ماشاءاللہ، ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو، تب تو گناہوں سے نفرت ہوگی، گانوں سے نفرت ہوگی، پکچر سے نفرت ہوگی، برائیوں سے نفرت ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہ دیکھ رہا یہ سمجھ کر چھت پر چلے گئے، موبائل کے ذریعے گناہ، یوٹیوب کے ذریعے گناہ، گوگل کے ذریعے گناہ۔ یعنی آپ غور کریں کہ ہر آدمی گناہوں میں ملوث ہے۔ آج گناہوں کے دفاتر ہر طرف کھلے ہیں اور گرم نظر آ رہے ہیں۔ ان سارے گناہوں کے دفاتر کو بند کرنے کے لیے آج کا یہ عالمی سنی دعوت اسلامی کا روح پر سنی اجتماع آپ کے رائچور میں مہیلا سماج گراؤنڈ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ نوجوانوں برائیوں سے نفرت کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ارے لوگ بڑھتے جا رہے، یہ آواز بھی بڑھنا چاہیے، بولو سب مل کر سبحان اللہ، اور زور سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ایک بار ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم سبحان اللہ کہہ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ پاک ہے۔ کیا ہے اللہ؟ بولو بھائی، اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اور زور سے بولو، اللہ پاک ہے۔ جب بندہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہے گا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کہے گا، اللہ کہے گا، قدرت آواز دے گی، بندے میں تو پاک ہوں ہی ہوں، تو کہنے سے نہ کہنے سے نہیں، مگر تو نے میری پاکی کا ڈنکا مہیلا سماج میں بجا دیا، اب میں تجھے پاک کر دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ارے اللہ کا ذکر بار بار کرو، اللہ بار بار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پاک و صاف کر کے مصطفیٰ کے قریب کر دے گا۔ اور بولو سبحان اللہ محبت سے۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، آج ہم اپنے ماں باپ کو دھکے مار رہے ہیں، اس لیے ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکلا جو ہم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنے باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں جوان بچے اپنے باپ کا کالر بھی پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر جو برائی پھیلی ہے اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک سنی دعوت اسلامی کئی سالوں سے آپ کے شہر ریچور میں کام کر رہی ہے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کے روزے قبول ہوں گے، نہ اس کی زکات قبول ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا دل جیتو، تب سجدے کرو، اللہ سجدے بھی قبول فرما لے گا، سجدے
سجدوں کی برکت بھی عطا کرے گا۔ ماں کی دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ ہم کہتے مولانا دعا کرو، ہم کہتے صاحب دعا کرو، ہم کہتے صاحب دعا کرو، ارے ہم دعا کرا رہے ہیں بول بول کر۔ جب کسی کو بولتے ہیں نا امام صاحب دعا کرو، تو امام صاحب آپ سامنے والے کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو دعا بے لوث کسی سے ملتی ہے تو وہ صرف ماں سے ملتی ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، ماں دل سے دعا دے دیتی ہے۔ میرے بیٹے کو اللہ خوش رکھے، کبھی اس نے میرا دل نہیں دکھایا۔ ماں کی دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تقریر کر رہے تھے، مجمع جمع تھا، ان کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا، ملک الموت تشریف لائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام دیکھے، کہا ادھر کیسے؟ کہا وہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہے نا اس کی روح قبض کرنا ہے، مگر یہاں نہیں، اس کے گھر میں آپ اسے بھیج دیجئے مکان۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام بھیج دیتے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کے کہنے پر وہ جا رہا ہے گھر کی طرف، جا رہا ہے گھر کی طرف، روح قبض کرنا ہے گھر میں، توجہ چاہتا ہوں، گھر میں۔ اب یہ گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ ماں اتنی کمزور تھی، چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، آنکھ سے بھی کچھ کمزور تھی۔ اللہ اکبر، گھر میں اس کو پانی کی پیاس لگی ہے، ماں پیاس سے تڑپ رہی ہے، پانی کا ایک قطرہ گھر میں نہیں ہے، اور گھر کے اندر کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو ماں کو پانی لا کر دے سکیں، مگر یہ گھر آ رہا ہے۔ جیسے گھر کے قریب آیا، ملک الموت بھی گھر کے پاس آ چکی ہے، کچھ ہی لمحوں میں روح قبض کرنا ہے۔ اب وہ جیسے دروازے کو دستک دیا، ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کو دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بیٹے تو آ گیا؟ ہاں امی میں آ گیا۔ بیٹے اچھا ہوا تو آ گیا، مجھے پانی کی بہت پیاس لگی ہے، بیٹے جلدی پانی پلا۔ امی جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ دوڑتا ہوا گیا، پانی لے کر آیا۔ ابھی کچھ لمحے بقے ہیں، باقی بچے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے وہ ماں کو پانی پیش کر رہا ہے۔ جیسے ماں کو پانی دیا، ہاتھ میں ماں گلاس لیتی ہے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ اے اللہ، اس بوڑھی ماں کی میرے پروردگار، میرے بیٹے نے بے لوث خدمت کر کے مجھے پانی پلا رہا ہے، پیاس بجھا رہا ہے، اگر یہ نہ آتا تو پتہ نہیں میں دنیا میں رہتی یا نہیں رہتی۔ یہ مجھے پانی دیا میرے پروردگار، ابھی یہ دعائی کلمات کر رہی ہے، ادھر روح قبض کرنے کا وقت قریب آیا، ادھر الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، ادھر روح قبض کرنے والا فرشتہ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر ماں کی زبان سے جملے نکلے، اے اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، میرے پاس کوئی دولت نہیں جو بیٹے کے نام پہ کر کے جاؤں، بس میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دے۔ ادھر ماں کی زبان سے الفاظ نکلے، ادھر روح قبض کرنے کا ٹائم آیا، روح نکالنے بڑے، آواز آئی، او اسرائیل واپس پلٹ کر آؤ، ماں کی دعا سے ہم نے 30 سال اس کی عمر میں اضافہ کر دیا ہے، برکت عطا کر دی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ماں کی دعا سے مرنے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کو راضی کرو گے، میری بہنوں، اپنے ماؤں کا دل کبھی مت دکھانا، اپنے باپ کا دل کبھی مت دکھانا۔ ماں باپ کا دل دکھا کر تم کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میرے نبی نے کہا ہے، نوجوانوں نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹے لا رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اور آؤ پہلے اپنا جائزہ تو لو، کیا ہم نے کبھی ماں باپ کو ناراض تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر، اگر اس طرف ذہن چلا گیا فوراً ماں باپ کو راضی کر کے سجدے کرنا، اللہ وہ سجدوں کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ سجدے کرتے کرتے بھی اگر ماں باپ کا دل دکھا لیا ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا جب کوئی عورت بچے کی ماں بن جاتی ہے، اللہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آؤ ماں باپ کا دل جیتو۔ یہ تحریک وہ تحریک ہے جو ماں باپ سے دور رہنے والوں کو قریب کرتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے ابھی سے سست ہو گئے کیا؟ ذرا زور سے بولو، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، سب مل کر بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ماں ہے، وہ ماں ہے، ماں۔ اسی لیے تو نبی نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، بڑا پیٹ لے کر برتن دھوئی، کپڑے دھوئی، باورچی خانے میں جاتی ہیں، آنے والے شوہر کے کھانے کا انتظام۔ ماں ہے۔ ماں کو ہم نے سمجھا نہیں، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر بڑی تکلیفوں سے جنا، 2 سال تک سینے سے لگا کر ماں دودھ پلائی،
اے ماں کو ستانے والوں، تو اتنا ستایا بچپن میں ماں کو، مگر کبھی ماں نے تجھے کوڑا کرکٹ کی جگہ نہیں پھینکا، ٹیٹوا نہیں دبایا، تیری گردن نہیں موڑی حالانکہ تو ماں کی گود میں تھا۔ اتنا ستایا ماں کی گود میں، کبھی کبھی پیشاب بھی کرتا تھا، پاخانہ بھی کرتا تھا۔ ماں کو بھوک لگتی تھی نا شدت سے، کھانے بیٹھے تو جیسے بچہ سویا سمجھ کر دستر پر آتی ہے ماں، تو پھر جھولے میں سے رونے کی آواز آئی، ماں کھانا چھوڑ کے بچے کے قریب جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں، گھر کے اندر جب دستر لگتا ہے ماں بھی کھا رہی ہے اور بچے کی دادی بھی کھا رہی ہے، بچے کی نانی بھی کھا رہی ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ جب بچہ جھولی میں روتا ہے نا، اب وہاں دادی نہیں اٹھتی، کوئی نہیں اٹھتا، کون اٹھتے؟ بولو بھائی، ماں ہوتی ہے۔ ماں اٹھتی ہے اور کھانا چھوڑی، ماں اپنے بچے کے پاس پہنچی، بچہ رو رہا ہے، سمجھانے کے بعد بھی سنبھلتا نہیں، پھر ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائی، دودھ پلاتی ہے، جب تک بچہ سوتا نہیں ماں کھاتی نہیں۔ تیرا اتنا خیال کرنے والی تیری ماں ہے۔ ارے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ لوگ رو رہے ہیں، کاش میری امی اور ابو ہوتے، میں ان کو راضی کر لیتا تھا۔ آج اللہ نے تمہارے سروں پر ماں باپ کا سایہ رکھا ہے، تو جاؤ اجتماع کے بعد اگر دل دکھایا ہے تو معافی مانگنا، خدموں کے پاس بیٹھ جانا۔ اگر ماں دل سے معاف کر دے تو جتنے کام تیرے رکے ہیں وہ سب کاموں میں اللہ کامیابی عطا کر دے گا۔ ماں ہے میرے بھائی، ماں کو سمجھو، باپ کو سمجھو۔ اگر یہ ساری باتیں ہمارے دل میں کب پیدا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس کہتا تو سب لوگ آتے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آمنو میں 4 حروف ہیں، کتنے ہیں؟ الف، میم، نون، واو۔ یہ چاروں حرف ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ الف سے اللہ کو ماننا، بولو سبحان اللہ، الف سے اللہ کو ماننا۔ اب الف کے نیچے کیا ہے؟ بولو بھائی، میم سے محمد کو ماننا۔ اتنا آہستہ سبحان اللہ۔ میم کے بازو میں کیا ہے؟ نبیوں کو ماننا۔ نون کے بازو میں کیا ہے؟ واو سے ولیوں کو ماننا۔ ارے اور زور سے بولو۔ ہمارے ریچور میں یا بازو میں عبدال حسینی بابا، منور حسینی بابا آرام کر رہے ہیں، پیچھے شیخ میاں بابا ہے، آگے جاؤ تو خطب ریچور شمشی عالم بابا ہے۔ تو ہم علیوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے، محمد کو بھی ماننے والے، اللہ کو بھی ماننے والے، آمنو، اللہ کو ایک ماننے والے، محمد کو خاتم النبیین ماننے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے، ولیوں کو ماننے والے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ڈرو سے مطلب یہ ہے گناہ کرنے سے پہلے سوچو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور اندر آ جائے کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ آج ہمارے دلوں سے خدا کا ڈر نکل گیا، اسی لیے لوگوں آج ہمارے بچے، نوجوان بچے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، کھلے عام لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، کھلے عام لڑکیاں لڑکوں کو چھیڑ رہی ہے، کھلے عام ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس گاؤں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، اس لیے وہ برائی کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مولوی دیکھے یا نہ دیکھے، امام صاحب دیکھے یا نہ دیکھے، مگر مولا تو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ جو جہاں جہاں گناہ کر چکے ہیں آج اسی میدان میں توبہ کرو۔ یہ مہلا سماج ہمارے دلوں کو میلا دھونے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس مہلا سماج میں اپنے دل کے میلے کو دھونا ہے، اپنے سینے کو مدینہ بنانا ہے، عظیم ہستیوں کی زیارت کرنا ہے۔ مقدس ہستیاں بھی کچھ لمحوں میں آئے گی،
وہ ہستیاں آنے والی ہے جن کی زیارت کے لیے، جن سے مصافحہ کرنے کے لیے ہر کوئی بے چین و بے قرار ہوتا ہے، مگر آج وہ ہستیاں آ رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، جن کی تقریر صرف انڈیا میں نہیں، بیرونی ممالک کے اندر، افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں، جدہ میں، بغداد میں، ہر جگہ محبت رسول کا جھنڈا لہرانے والے شاکر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ شاکر صاحب آ رہے ہیں جن کی تقریروں سے کئی جوانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ کئی جوان جو برائیوں کے اڈے پر تھے، رات بھر نشے میں رہنے والے، اب وہ تہجد گزار بن گئے، امام سروں پر آ گئے، چہروں پہ داڑھی آ گئی، اور گانوں سے نفرت کر کے نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدل دینے کی، آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کرنے کی، کیونکہ موت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ابھی سے تیاری کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ حالات پورے ملک کے بگڑ چکے ہیں، اگر اس بگڑے ہوئے ملک کے حالات کو سنوار سکتے ہیں تو ایمان والا ہی سچی توبہ کر لے، اللہ دشمن کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ جو ہمارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کیا ہے، وہی رب ان کے دلوں میں، جب ہم توبہ کر کے نبی کے دیوانے ہوں گے، وہی ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آج ضرورت ہے دیوانوں، یہ تحریک جوڑ پیدا کرتی ہے، توڑ نہیں۔ محبت کے قلعے تعمیر کرنے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، محبت کی دیواریں مضبوط بنانے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو آپ کے شہر ریچور میں ہر سنڈے مغرب سے عشاء تک مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی میں آپ اپنے جوان بچوں کو اور آپ کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں پابندی سے جب بچہ آئے گا تو کل بڑا ہونے کے بعد وہ حضور کی نعت گنگنائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھے صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا طریقہ تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کو سکھاتی ہے۔ ہمارے مبلغین سے جڑ جاؤ، مولانا جمیل برکاتی سے جڑ جاؤ، حافظ احمد رضا صاحب سے جڑ جاؤ، ان سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ یہ اصلاح کریں گے۔ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جنازے کی دعا سکھائیں گے، اذان کے بعد کی دعا سکھائیں گے، غسل کا طریقہ بتائیں گے، سارے جو بھی نماز کے فرائض شرائط سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ سنڈے کے دن انشاءاللہ دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ ہر اتوار، کل ہے اتوار، مغرب کے بعد انشاءاللہ لوہار واڑی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے۔ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آؤ، 1 گھنٹہ عشاء تک کے لیے ٹائم دے دو، انشاءاللہ یہ 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی لائف کو بدل دے گا۔ ابھی آپ کے سامنے بے شمار نعت خواں بھی ہے، میں بہت کافی لمبی گفتگو کر چکا ہوں، اب میں اپنی جگہ جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ سے میری آخری بات ہے، میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، کہ آج سے سچی توبہ کر کے ماں باپ کے وفادار بن جاؤ، ماں باپ کی خدمت گزار بن جاؤ۔ آج ضرورت ہے